എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ വന്ന് ഒരു ഡീഫോൾട്ട് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. இப்போ பிரவீன் வந்து பிரசிடென்ட் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லா வருஷம் இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்துடுவார்னு நினைக்கிறேன். பட் அவர் சொன்னது ஒரு உண்மையான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, ஹி வாண்டட் டு மேக் எ டிஃப்ரென்ஸ் டு சிடிஎம்ஏ. கண்டிப்பாக அவர் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன், நீங்கள் தான் சொல்லணும். ஸோ அந்த ஒரு எஃபர்ட் போட்டு சிடிஎம்ஐ வந்து பெரிய லெவலில் நான் ஏன் தமிழில் பேசுகிறேன்னா, இங்கே இருக்கிற மலையாளி யாரும் கரெக்டாக தமிழில் பேசுகிற மாதிரி இருக்கணும்ல. ஸோ அதனால தான். ஸோ அண்ட் மை மலையாளம் இஸ் நாட் தட் குட், தட்ஸ் வை, ஸோ ப்ளீஸ் பேர் வித் மீ. ஸோ அந்த ஒரு தாட் வந்து அது ஆக்சுவலாக நான் இருக்கும்போது அந்த டிசிஷனை எடுத்திருந்தார். ஏன்னா அவர் நிறைய வருஷமாக எனக்கு அவரை தெரியும். நான் அவர்கிட்ட கேட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் தான், ஏற்கனவே நிறைய பிரச்சனை இருக்குது, இந்த இதுலேயும் இது பண்ணுமான்னு கேட்டேன். பட் ஹி வாஸ் வெரி பேஷனேட். ஹி வாண்டட் டு டூ லாட் டு த சிடிஎம்ஏ அசோசியேஷன். ஸோ ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி அண்ட் ப்ரவுட் டு கம் எவ்ரி இயர். எல்லா வருஷம் நான் வந்துடுறேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ரெக்கக்னிஷன். இப்போ வந்து மலையாளி சசி சதுரு சார் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஐடென்டிட்டி, மலையாளினாலே வந்து ஒரு பெரிய ஐடென்டிட்டி. நம்ம வந்து ஒரு நேஷ்னல் லெவலில் ரெஸ்பெக்ட் பண்ண, இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் அவர் தான். ஸோ வெரி ஹாப்பி டு பி ஹியர் சார். வெரி ஹாப்பி டு ஹேவ் யூ ஹியர் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஏன்னா அவரை பார்த்தோன்னே நான் வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னேன், சார் நீங்கள் பண்ண ஆடெல்லாம் செம்மையாக இருக்குது, அந்த கிரிக்கெட் ஃபுட்பால் ஆட்ஸ் எல்லாம் வந்து சூப்பராக இருக்குது, இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சொன்னேன். ஸோ ஆனால் எனக்கு இன்றைக்கி தான் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுது. ஏன்னா அவரை பார்த்தோன்னே அவர் பேசுகிற இங்கிலீஷே புரியாது, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் இன்றைக்கி தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அவர் மலையாளத்தில் பேசினாலே இங்கிலீஷ் மாதிரி தான் இருக்குன்னு. ஸோ அப்போ தான் புரிஞ்சுது, ஓகே அப்போ கண்டிப்பாக எங்களுக்கு வந்து அவரோட இங்கிலீஷ் புரியாதுன்னு. பட் வெரி ஸ்வீட் ஆஃப் ஹிம் டு கம் ஹியர், பிகாஸ் ஐ நோ இஸ் டூ பிஸி, பட் he made an effort to come and make everybody proud. So happy, and கண்டிப்பாக அடுத்த வருஷம் நம்ம பார்க்கலாம். താങ്ക് യു. നമസ്കാരം. ഇവിടെ ആരെയും റെസ്പെക്റ്റഡ് പറയുന്നില്ല, എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. വെച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞാൽ ശശി തരൂർ സാറ് ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സായി പോവും. ഇവിടുന്ന് 6:30 മണിക്ക് വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തരും അത് സംബോധന ചെയ്യാൻ നിന്നത് അതാവൂല. പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു അപ്പോളജീസോട് കൂടി തുടങ്ങാം. മഴയായിട്ടും ഇത്രയും തിരക്കും കുറേ പേര് സീറ്റില്ല എന്നറിയാം. ഗീവ് us 30-45 minutes. വിൽ ട്രൈ ടു അക്കോമഡേറ്റ് എവറിബഡി. പ്ലീസ് ഹാവ് പേഷ്യൻസ്. ഇവിടെ അൻവർ പറയുകയുണ്ടായി CTMAയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഞാനും പറഞ്ഞു, CTMA തുടങ്ങിയതും നടന്നു പോകുന്ന വിധവും. ഞാൻ ആവണിപ്പൂവരങ്ങിൻ്റെ കൺവീനർ 3 വർഷമായിരുന്നു, ചെയർമാനായിരുന്നു. ഒരു 10 വർഷം CTMAയിൽ ഒരു ഔദ്യോഗിക പോസ്റ്റും എടുക്കാണ്ട് ഞാൻ മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ അത് നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, 32 വർഷമായിരിക്കുന്ന CTMA ഇന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മഹാബലിപുരമോ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണും, നമ്മൾ വഴിയോരത്ത് കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് സ്റ്റാച്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാണും, കുറേ കല്ലുകൾ കാണും, കുറേ പേർ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടാവും, പിന്നെ കുറേ ദൈവങ്ങളെയും കാണും, ഗോഡ്സ് ആൻഡ് ഗോഡസ്. അത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തി തോന്നുന്ന വിധത്തിലുണ്ടാവും. പക്ഷേ അത് ഒരു റോഡിൽ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ റെസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ല. അത് നമ്മളൊരു അമ്പലത്തിലോ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് CTMAനെ. അത് വളർന്ന് പന്തലിച്ചു, പക്ഷേ അത് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല. അതേ താഴെ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. സോ അതൊരു ഷോ കേസ് ചെയ്യണം. അത് ഒരു മലയാളിയായി, ചെന്നൈ മലയാളിയായി എൻ്റെയും കടമയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് പോസ്റ്റ് എടുത്തു. ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ കുറേ പ്ലാൻ ചെയ്തു, സെക്കൻഡ് ഇയർ അത് നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഈ CTMA കമ്മിറ്റി എടുത്ത ശേഷം നമ്മളെപ്പോഴും ആവണിപ്പൂവരങ്ങ് നമ്മൾ ചെയ്യും, സെലിബ്രിറ്റീസിനെ കൊണ്ടുവരും, ഹോണർ ചെയ്യും, ക്രൗഡ് ഗ്യാദർ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ സെലിബ്രിറ്റീസ് മറ്റും കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ആര് വേണം? മെയിൻ സ്പോൺസേഴ്സ്. CTMA വളർത്തി പന്തലിപ്പിച്ചത് ആര്? നമ്മുടെ ബിഗ് ഓൺട്രപ്രനേഴ്സ്. അവരുടെ ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറി, അവരുടെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ, ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിനായി നമ്മളൊരു ബിസിനസ് കോൺഫറൻസ്, ബിസ്കോൺ പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ തുടങ്ങുകയുണ്ടായി. ആ ബിസ്കോണിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ബിഗസ്റ്റ് ഓൺട്രപ്രനേഴ്സിന്, സക്സസ്ഫുൾ ഓൺട്രപ്രനേഴ്സ് നമ്മൾ ഷോക്കേസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അവിടെ ശ്രീ മുഹമ്മദ് ആച്ചി മസല, ഐസക് സാറും പ്രേംകുമാറും കുമരവേലും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യ അതിഥിയായി ക്ഷണിച്ചത് ഒരു ബിസ് കോൺഫറൻസ്, ഏതൊരു വേൾഡ് കോൺഫറൻസ് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പീക്കർ ഉണ്ടാവും. അത് വേറെ ആരുമില്ല, നമ്മുടെ ശശി തരൂർ സാറ്.
സോ അന്ന് ശശി തരൂർ സാറിനെ കൺഫേം ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ലോക്സഭ കഴിയും, അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു. August 21 വേൾഡ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ഡേ ഫിക്സ് ചെയ്തു. നമ്മൾ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഉദ്ദേശിച്ച്, പക്ഷെ സാറിന് കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ട് സാർ August 21 പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറും എല്ലാം. പക്ഷേ അത് ചെയ്തൊരു കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്ത ഹെഡ് ചെയ്യണവും അന്നും അവർ കണ്ടത് ശശി തരൂർ സാറിനെ ആയിരുന്നു. സോ അന്ന് ലോക്സഭയും 2 ദിവസം എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി സാറ് വരാൻ പറ്റിയില്ല. സോ വി മിസ് യു ബിസ്കോൺ സാർ. എല്ലാവരും ആ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി ഭയങ്കര അനുമോദിച്ചു. പക്ഷെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഒരു വാക്കിനെ, വി തോട്ട് മിസ്റ്റർ ശശി വിൽ ബി ദർ, മിസ്റ്റർ തരൂർ വിൽ ബി ദർ. ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത്. സോ ആ ഈവെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ പ്രവീൺ സെക്രട്ടറി, അദ്ദേഹം ഇവിടെയുണ്ട്, അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സോറി വി കുഡൻ മേക്ക് ഇറ്റ്, നമുക്കറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്, സാർ ടോൾ യു ഹീസ് ഗോട്ട് എൻ ഓപ്പൺ ഡേറ്റ് ഫോർ യു, നിങ്ങൾ ഏത് പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞാലും അടുത്ത ഡേറ്റിന് സാർ ഉണ്ടാവുന്നു. സോ CTMA-കാർക്ക് പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു കുറച്ചിലും ഇല്ലല്ലോ, ലൈനായിട്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഐ ടോൾഡ്, ദിസ് ഇസ് August 21, I told him October 4th and 5th we have Avani Puranga, you should come. So he said okay, certainly we'll try to accommodate, I'll check with sir and tell him. Sir, നമ്മൾ ആ റിക്വസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, അതോടെ വിട്ടു. But believe me, 2 weeks back he messaged me and told 4th ആണോ 5th ആണോ വരേണ്ടത്. Where on earth, where on India do we have a leader like this? Give him a big round of applause. ഇന്ന് സാറ് ഇവിടെ ഒരു ടാലൻറ്റിനെ കണ്ടപ്പം ഒരു പ്രാർത്ഥന ഗീതം പറഞ്ഞപ്പോൾ മോളെ നല്ലോണം പാടി പറഞ്ഞു. India has got talent. We are all voting for these talents. But all said and done, it is not just for the sake of face. ഒരു മുഖഭാവത്തിന് പറഞ്ഞില്ല. We have such a talent being wasted here in India. Sorry to say that. I know how many of you know here. When I was talking to a great personality in Delhi, he was saying, we all feel sorry that Shashi Tharoor ji is not given his due recognition post here. സാറ് UN ഉള്ളപ്പം ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ വേൾഡിൽ ഒരു 150 കൺട്രി ലീഡർ ഹെഡ്സിൻ്റെ അടുത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരേ ഒരു പേഴ്സൺ ഇൻ ദ വേൾഡാണ് സാറ്. ആൻഡ് ഇഫ് ഹീ ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മിനിസ്ട്രി, ശരിക്കും ഫുട്ബോളിലെല്ലാം ഒരു ലോൺ പറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ഗുഡ് പ്ലെയർ, വി ക്യാൻ ലോൺ ഔട്ട് പ്ലെയേഴ്സ് ഫ്രം അതർ ടീംസ്, ബെറ്റർ പ്ലെയേഴ്സ്. So he should be an open candidate for any ministry forms. He should be an open candidate because he can really do wonders for India and the world across. So thank you sir, thank you for being here. പിന്നെ ഈ ബിസിനസ് കോൺഫറൻസ് എൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രീ ഗോപിനാഥ് മുത്തക്കാട്, ബിക്കോസ് മണി ഈസ് മേക്കിംഗ് ഇസ് മാജിക്, അതും ഒന്ന് ശരിയായ ഒരു ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗോപിനാഥ് മുത്തക്കാട് എന്ന ഒരു ഇതിനായിട്ട് വിളിച്ചു. ഹീ കെയിം, ഹീ സ്പോക്ക്, ഹീ കൺകേർഡ് ഓൾ അവർ ഹാർട്ട്സ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ പ്രോജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന കാസർഗോഡ് പ്രോജക്റ്റ് പറഞ്ഞു. ആ പ്രോജക്റ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് പ്രോജക്റ്റ്. അത് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതിനുണ്ട് ബിസിനസ് മാൻ ആ ഗുഡ് ഫിലോന്ത്രഫിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു മാതൃക നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട് 20 lakh rupees was collected the same day. 21, Anwar is correcting, 21 lakhs was collected the same day, and we will be handing over the checks also to Mr. Gopinath Muthakad here. Because it's a great, I don't think it's just 1% of his target. I think he's got a big project within his mind. Certainly, if he can do Trivandrum, he can repeat it in Kasaragod also. ഇവിടെ തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ്റിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റും പറഞ്ഞു ഐ വോണ്ട് ടു ഡു സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻ തമിഴ്നാട്, ചെന്നൈ. സോ ഹി സെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫുൾ തൃപ്തിയോടൊക്കെ അത് ചെയ്യണം. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് നാഗർകോയിലോ കന്യാകുമാരി അങ്ങ് സാരില്ല, ചെന്നൈയിൽ എനിക്ക് അത് ഫുൾ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റൂലെന്ന്. സോ സച്ച് എ ഗ്രേറ്റ് മാൻ, എ ബിഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് ടു ഗോപിനാഥ് സാർ. അങ്ങനെ ഓരോ ഫ്രണ്ട്സും ഇങ്ങനെ പല ഈവൻറ്റ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും പല ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഓണസദ്യ, ഓണത്തിൻ്റെ അന്ന് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഓൾസോ ഐ ടോൾഡ് ഇൻ ദ സെയിം ആവണി പൂരങ്ങ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഓണസദ്യ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എവറി വൺ ഇസ് പ്ലീസിങ് മലയാളീസ്. എവറി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഹാസ് ഓണസദ്യ 1000 to 3000 rupees ചാർജിങ്. നമ്മളത് ചുരുങ്ങിയ ചിലവ് 500 റുപ്യക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു. 2000 പേരൊന്ന് ഓണം സദ്യ വന്ന് കഴിച്ചു. അത് കഴിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷം എന്തായാലും വെച്ചാൽ പോകുന്നവരെല്ലാം പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് നടക്കുമോ, സക്സസ് ആവുമോ എന്ന്. 2000 പേര് വെച്ചാൽ ഇത് നല്ലൊരു ഇതാണ് ഓണത്തിൻ്റെ അന്ന് എല്ലാവരും കൂടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദാറ്റ് ഗേവ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ. മെനി തിങ്സ് വി ആർ പ്ലാനിങ്. ഇവിടെ പലരെയും നമ്മൾ ഹോണർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശ്രീ KV നായർ സാർ മെമ്മോറിയൽ അവാർഡും മറ്റ് അവാർഡ്സും ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവിടെ അടുത്ത് ഈ ഓണസദ്യ എല്ലാ സൺഡേ ഒരു 3 ഓണസദ്യ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓണം പ്രോഗ്രാം, സദ്യ അല്ല, ഓണം പ്രോഗ്രാം. അവിടെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാം കണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊറട്ടൂരിലടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയിരുന്നു.
അവിടെ പോയപ്പം they were honoring SS Pillai sir, വില്ലിവാക്കം ഗോപി, ഓൾ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് CTMA. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു വർഷം നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്ക് അവാർഡ്, ഒരു 3 പേർക്ക് അവാർഡ് കൊടുത്താൽ മതിയാവില്ല. ബട്ട് ഗോഡ് കാൺ ബി എവരിവെയർ. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ക്രിയേറ്റഡ് മദേഴ്സ് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ അസോസിയേഷനും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും CTMA അംഗസംഘടനകളാണ്. അവർ ഈ ഹോണർ ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഒരു സഹഭാഗമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നുവെച്ചാൽ വി ഹാവ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പേഴ്സ്, ഐ തിങ്ക് ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പേഴ്സ്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സ്പോൺസേഴ്സായിട്ട് വന്നവർ, ഇവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഈ ഹാളിന് മാത്രം വി ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് അറൌണ്ട് 30 lakh rupees for these two, include sound lights all. ഇതെല്ലാം സാധ്യമാവില്ല അൺലെസ് വി ഹാവ് ഗുഡ് സ്പോൺസേഴ്സ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് പ്രേം കുമാർ സാർ ഫ്രം BLM, ആച്ചി ഐസക് സാർ, പിന്നെ ഒരു രവി മുരുകയ്യ, ഗ്രേറ്റ് പാട്രിയോട്ടിക് പേഴ്സൺ. സാർ கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் எழுந்து நிற்கிறீங்களா? This man, his patriotism is different level. He did a program called for Bharat Mata. Adayathu he did all army, baki military, army cover and ellam he spent nearly 3 crore rupees, because he could have spent 3 lakh rupees but the reach wouldn't have been that great. He spent 3 crore rupees and it was launched by the Who's Who of India. And great, thank you sir, great the song was. We had played it here, we'll play it again here. So thank you one and all. ഈ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. ഈ CTMന്റെ ഹിസ്റ്ററിയും ആവണി പൂവരൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ 10 കൊല്ലം മാറി നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഈ റോൾ എടുത്ത പോലെ ഇവിടെ 8000 ചെയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ 8000 ചെയറിൽ ഒരു 1000 പേരോ 2000 പേരോ CTMന്റെ അംഗസംഘടനകൾ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ബാക്കി എല്ലാവരും പ്രോഗ്രാം കാണാൻ മാത്രം വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാണ്. നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയൊരു റോളുണ്ട്. നിങ്ങളും അംഗസംഘടനയിലെ മെമ്പറാണ്. CTMയിൽ വരണം, ശക്തിപ്പെടുത്തണം. ബിക്കോസ് യു ഓൾ മേക്ക് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് മലയാളീസ്. മാറി നിന്ന് പ്രോഗ്രാം മാത്രം കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് പോറ്. യു ഓൾ ഹാവ് എ ബിഗ് റോൾ, യു ഷുഡ് ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും CTMയിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊടുന്നു. ഇപ്പോൾ 1 month ബാക്ക് DHL ഒരു ഓണം സെലിബ്രേഷന് പോയി. ആദ്യം എല്ലാ IT ആൾക്കാരാണ്, ഇതുവരെ ഏത് സംഘടനയിലും ഇല്ലാത്ത മെമ്പേഴ്സാണ്. അവിടെ ചേർന്നപ്പോൾ അവരാദ്യം വെറും 300 പേര് മെമ്പർ ആവുന്നു. ഇനോഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞുള്ള 600 മെമ്പേഴ്സായി. പക്ഷെ അവിടെ മൊത്തം 30,000 മലയാളീസ് ആർ ദർ ഇൻ DH. ആ ഇതിൽ മാത്രം. സോ മെനി മലയാളീസ് ആർ ദർ. CTMA എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഇതിൽ അംഗമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു കടമ നമുക്ക് നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തമിഴ്നാട്ടിലെ കരൂരിലുണ്ടായ ഒരു ദുരന്തം നമ്മളെ ഏവരെയും തന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഏതാണ്ട് 41ഓളം ആളുകൾ മരിക്കാനിടയുണ്ടായ സംഭവം, ഒരു സ്റ്റംപീഡിൽ മരിക്കുകയുണ്ടായി. ഒപ്പം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട CTMയുടെ മുൻ സെക്രട്ടറി കൂടിയായിരുന്ന CK ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇന്നലെ കോയമ്പത്തൂരിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഒപ്പം ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ മലയാളി സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക മേഖലകളിലുള്ള ഒരുപാട് പേർ നമ്മളോട് ഇന്ന് ഇല്ലാതെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ തന്നെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അവർക്കൊക്കെ തന്നെ നമ്മളുടെ അവരുടെ കുടുംബത്തിന് അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വന്നിരിക്കുന്ന വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഒരു നിമിഷം മൗനം ആചരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തികളെ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ മലയാളി സമൂഹത്തിലെ, തമിഴ് സമൂഹത്തിലെ സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരന്മാരെ, കോൺഫെഡറേഷൻ തമിഴ്നാട് മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ അംഗസംഘടനകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകരെ, നേതാക്കന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ശുഭ സായാഹ്നം നേരുന്നു. വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് കോൺഫെഡറേഷൻ തമിഴ്നാട് മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി കോൺഫെഡറേഷൻ തമിഴ്നാട് മലയാളി അസോസിയേഷൻ CTMA നടത്തിവരുന്ന നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ആശംസകളും അഭിവാദ്യങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ ജൈത്രയാത്ര ഇന്നിവിടെ 2025 ആവണി പൂവരങ്ങി എന്ന ഓണാഘോഷത്തിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വളരെ ആത്മസംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് CTMയ്ക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിക്കൊണ്ട് കോൺഫെഡറേഷൻ്റെ, അതല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ മലയാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ ശക്തി വിളിച്ചു തെളിയിക്കുന്ന ഒരു പ്രകടനമാണ് 2 ദിവസങ്ങളിലായി ഇവിടെ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി നമ്മൾ ഈ സംഘടന ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നിവിടെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഓണർ MP പുരുഷോത്തമൻ അവർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇന്നിവിടെ 35 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു.
അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും അന്ന് വളരെ ദീർഘവൃക്ഷയോടുകൂടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രവർത്തനം, ഈ ഒരു സംഘടനയുടെ തുടക്കം ഇന്നിവിടെ മലയാളി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ മലയാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ ആശയവും ആവേശവുമായിക്കൊണ്ട് മലയാളി സമൂഹത്തിന് ഒന്നാകെ തന്നെ ഒരു വെളിപ്പാടുകൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയായിക്കൊണ്ട് CTMA വളർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കട്ടെ. കാരണം ഇന്ന് CTMA ഇല്ലാത്ത പരിപാടികളില്ല, CTMA നടത്താത്ത പരിപാടികളില്ല, CTMA വെക്കാത്ത മേഖലകളില്ല. അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് അനുസ്യൂതം വളതിൻ്റെ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MP പുരുഷോത്തമൻ തുടങ്ങി വെച്ച് പ്രസ്ഥാനം, അതിനുശേഷം ശ്രീ M നന്ദഗോവിന്ദ് തുടങ്ങി വെച്ച് അതിനോടൊപ്പം അത് തുടർന്ന് വന്ന് വീണ്ടും അത് MA സലീമിൻ്റെയും MK സോമൻമാത്തിൻ്റെ കൈകളിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ഇന്നിവിടെ VC പ്രവീണിൻ്റെ കൈകളിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ അഭിമാനത്തോട് പറയുന്നു, എന്നത്തെക്കാളും വളരെ ശക്തമായ ഊർജ്ജസ്വലമായ ഒരു കമ്മിറ്റിയും ഒരു പ്രസ്ഥാനവുമായി ഇത് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ നിമിഷം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സഹായ സഹകരണത്തോടുകൾ നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടികൾ നമുക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്, ആത്മാഭിമാനമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഓരോ പരിപാടികളും ഈ കഴിഞ്ഞ 2 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉത്സവം എന്ന പരിപാടി നടത്തിക്കൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ കലാകാരന്മാരെ വളർന്നു വരുന്ന യുവതലമുറയുള്ള ആൾക്കാരെ അവർക്ക് വേദി നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നൽകുകയും അവരെ സർഗവാസനകൾ പരിപോഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ഒരു മഹത്തായ ആ സംരംഭം വൻ വിജയമാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വലിയൊരു പേര് നൽകുകയുണ്ടായി. ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇന്നിവിടെ ആഴമണിപ്പൂവരങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടി ഇന്നലെ ഏതാണ്ട് 3000-ഓളം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു സംഗതിയായി മാറിക്കൊണ്ട് ഇന്നലെ ഇവിടെ നടന്ന മ്യൂസിക് ഷോവും ഒക്കെ തന്നെ വലിയൊരു സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്. ഇന്നിവിടെ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഒത്തുചേരുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ഇരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരെ ഞാൻ അടിനിരത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു, ഈ നേതാക്കന്മാരാണ് ഇന്ന് CTMA താങ്ങി നിർത്തുന്ന വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമായി ഇതിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ കൂടി ഈ അവസരത്തെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഗോപാലേട്ടൻ, പ്രിയപ്പെട്ട ഗോകുലം ഗോപാലേട്ടൻ അവരുടെ വലിയൊരു സഹായ സഹകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മുന്നത്തെ വർഷങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരുന്നു, ഏറ്റവും വലിയ താങ്ങി നിർത്തിക്കൊണ്ട് വലിയൊരു സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ CTMA താങ്ങി നിർത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള അഗൈതവുമായ കടപ്പാട് ഇവിടെ അറിയിക്കട്ടെ. ഒപ്പം മെഡിമിക്സ് ആയാലും അതല്ലെങ്കിൽ അബാനായാലും പോപ്പുലർ ആയാലും ഒപ്പം നമ്മളോട് ഇത്തവണ മുതൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ തമിഴ് സഹോദരങ്ങളായ ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു. BLM-ന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേംകുമാർ, ആച്ചി മസാലയുടെ ഐസക്, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട TVH മുരുകയ്യ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ പേർ, ജോയ് ആലുക്കാസ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ പേർ നമ്മോടൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ തമിഴ് സഹോദരങ്ങൾ കൂടി നമ്മോടൊപ്പം അണിനിരക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പറയാൻ, തമിഴ് സമൂഹത്തോടൊപ്പം നമ്മൾ ചേരുന്നു, തമിഴ് സമൂഹം നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു എന്ന് പറയാൻ വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ ഈ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ അഭിമാനത്തോടു കൂടി വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു, നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ വലിയൊരു സന്തോഷത്തിലാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കാണാൻ പോകുന്ന വിനീത് ശ്രീനിവാസിന്റെ സംഗീത ഷോയാണ് എല്ലാവരുടെയും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ തന്നെ ആകാംക്ഷയോടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഔപചാരികരുടെ പേരിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ ആത്മസുഹൃത്തും നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റുമായ ശ്രീ VC പ്രവീൺ അവരെ ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഇന്നിവിടെ പ്രസ്ഥാനം നിലനിൽക്കാൻ കാരണം ഇന്നിവിടെ നമ്മളൊക്കെ കൂടിയിരിക്കാൻ കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട MP പുരുഷോത്തമൻ അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക്, ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് എന്നും താങ്ങും തണലാമായി നിൽക്കുന്ന, നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വെളിപ്പാടകലെയുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഗോകുലം ഗോപാലൻ അവർകളെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്കൊരു പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വം. അതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു അപക്വമായി പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ അവർകൾ ഏത് പറഞ്ഞാലും എന്തിനും എന്താണ് പറയുക, ഇത്രയും ചാമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും നമുക്ക് വളരെ ഒരു ആശാവഹമായ കാര്യമാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിലാണ് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ ഇത്തവണയാണ് അദ്ദേഹം ഒത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും മലയാളി സമൂഹത്തിന് അഭിമാനമാണ്, ആഹ്ലാദകരമാണ്. നിങ്ങളെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആര്യ. CTMA ഒരു കുടുംബാംഗമാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഉത്സവിലും ആര്യ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ആര്യയെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപിനാഥ് മുതുകാട്, വീണ്ടും പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് അവർ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗമാണ്. ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിൽ ഏതാണ്ട് 4ാമത് തവണയാണ് CTMA പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അനൂപ് അനൂപ് ഡോക്ടർ എ വി അനൂപ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പാട്രനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ റജി അബ്രഹാം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല, അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എം നന്ദാ ഗോവിന്ദ് ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ മലയാളി പ്രസ്ഥാനത്തിന് CTMAക്ക് ഒരു മുഖം നൽകി അത് ഈ സമൂഹത്തിന് എന്താണ് CTM തെളിയിച്ചു കൊടുത്തൊരു നേതാവാണ് ശ്രീ എം നന്ദാ ഗോവിന്ദ്. ആ നന്ദാ ഗോവിന്ദ് അവരുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റിനെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് നമുക്കുള്ളത് ഇവിടെ ശിവജി ഗുരുവായൂർ അവർകളാണ്. ശിവജി ഗുരുവായൂർ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ സിദ്ധൻ അവാർഡ് വാങ്ങാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളത്തിന്റെ നടൻ ശിവജി ഗുരുവായൂർ അവർകളെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് MK സോമൻ മാത്യു അവർകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. BLMന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ R പ്രേംകുമാർ അവർകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പത്മ സിംഗ് ഐസക് ആച്ചി മസാലയുടെ MD ആണ്, അദ്ദേഹത്തെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. രവി മുരുകയ്യ ഒരു രാജ്യസ്നേഹി, അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൽപ്പക ഗോപാലൻ അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. TV വിജയകുമാർ വൈസ് ചെയർമാൻ അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ മുരുകവേൽ നാച്ചുറൽസിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സാരഥി ശ്രീ മുരുകവേൽ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുരുകവേലിനെ അദ്ദേഹവും നമ്മുടെ എപ്പോഴും CTMയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്, അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം നമ്മുടെ പ്രോജക്ട് ചെയർമാൻ ശ്രീ സോമൻ കൈതക്കാട്, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ R രാധാകൃഷ്ണൻ, എല്ലാവരെയും ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ സദസ്സാണ് ഈ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് തമിഴ്നാട് മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ CTMയുടെ ശക്തി. അതാണ് ഇതിന്റെ ത്രസിപ്പും തുടിപ്പുമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഈ സദസ്സിലേക്ക്, ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരെയും മീഡിയയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്രം മാതൃഭൂമിയും മനോരമയും, ഒപ്പം ഫ്ലവേഴ്സ് TVയും ഏഷ്യാനെറ്റും ഒക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒപ്പം തമിഴിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് ചാനലിന്റെ പ്രവർത്തകരുണ്ട്, മീഡിയ പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട്, വിഷ്വൽ മീഡിയ, പ്രിന്റ് മീഡിയ, എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം ഈ വേദി, ഈ സദസ്സ് ഇവിടെ ഒരുക്കി തന്ന നമ്മുടെ വിക്സ് ഇവന്റിന്റെ എല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ മോഹൻ, അരുൺ സാമുവേൽ, ശ്രീ ബെൻസൺ ജോസഫ് തുടങ്ങിയ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്.